Yes, sir. Good morning to all of you. Myself, Mahesh Jagdish Pingle, lecturer Electronics Engineering, Government Polytechnic Ambad. So, dear students, in our previous lecture, we gone through the details about the introduction of optical networks. Then also we discussed about the components of optical networks, elements of optical networks. We are tried to discuss each and every terminology in your optical network components. Now in this lecture we are approaching towards the optical amplifiers. Here everyone must know what exactly the meaning of amplifier and why we are using the amplifiers. As all of we know that amplifier amplifies the signal. Amplifies the signal itself is nothing but it is boosting its amplitude of the signal. So many times what happens when the signal covers some distance and within that particular journey, whatever the signal losses will take place, then the signal amplitude gets weakened one. So at that time we need to improve or increase the amplitude of that particular signal. So signal boosting must be there. So at that time we need the amplifier. So to amplify a low amplitude signal, we need an amplifier. Now, if the signal is electrical signal, then we use a transistorized amplifier circuit. Means what? Suppose if you are having a 5 millivolt electrical signal, the amplitude of that particular sinusoidal signal, it is suppose 5 millivolt peak to peak, and you want a signal of 5 volt rather than the 5 millivolt, then you just apply this 5 millivolt signal to the amplifier. Then the amplifier amplify the signal to your 5 volt signal, so the amplitude gets increased. Now if it is easy when the signal is electrical signal, but what about the signal if the signal it is optical one? How to amplify the optical signal? So in optical networks we don't have need to directly convert that particular optical signal electrical signal and then amplify. So one way is that just first of all convert that optical signal into the electrical signal and then apply that particular electrical signal to the transistorized circuit and do the amplification. It is one step. But another way is directly use the optical amplifiers. So in optical amplifiers, always keep in mind that we are not converting optical signal into the electrical signal for the amplification process. So rather than doing the conversion optical to electrical, we are directly amplifying the signal with the help of optical amplifiers. म्हणजे काय, बऱ्याचदा आपल्याला सिग्नलचं जे काही ॲम्प्लिट्यूड आहे ते ॲम्प्लिट्यूड कमी झालेलं आढळतं, वीक झालेला सिग्नल आढळतो. मग अशा वेळेस आपल्याला हा वीक सिग्नल ॲम्प्लिफाय करावा लागतो. ॲम्प्लिफाय करावा लागतो म्हणजे त्याचं ॲम्प्लिट्यूड वाढवावं लागतं. मग इलेक्ट्रिकल सिग्नलच्या बाबतीत आपल्याला माहिती आहे की इलेक्ट्रिकल सिग्नलचं ॲम्प्लिट्यूड कसं वापरायचं, तर तो वीक इलेक्ट्रिकल सिग्नल आपण ट्रान्झिस्टर यूज केलेल्या ॲम्प्लिफायरला देतो आणि मग हा ॲम्प्लिफायर काय करतो, त्या सिग्नलचं ॲम्प्लिफिकेशन करून त्याचा ॲम्प्लिट्यूड वाढवतो. पण जर सिग्नल आपला ऑप्टिकल सिग्नल असेल म्हणजे लाईटच्या टर्म्समध्ये असेल तर ट्रान्झिस्टर यूज करून जो वापरात येणारा ॲम्प्लिफायर आहे तो ऑप्टिकल सिग्नलचं ॲम्प्लिफिकेशन नाही करू शकणार. मग जर मला ऑप्टिकल सिग्नलचं ॲम्प्लिफिकेशन करायचं असेल तर मला ऑप्टिकल सिग्नल आधी इलेक्ट्रिकलमध्ये कन्वर्ट करावं लागेल, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल ॲम्प्लिफाय करावा लागेल आणि ॲम्प्लिफाय झालेला सिग्नल परत ऑप्टिकलमध्ये कन्वर्ट करावं लागेल. पण इथं माझी सगळे कॉम्प्लेक्सिटी वाढते, ब्लॉक्स वाढतात, नंबर ऑफ स्टेजेस वाढतात, टाईमसुद्धा वाढतो. मग जर आपल्याला असा एखादा कंपोनंट मिळाला की जो ऑप्टिकलचं इलेक्ट्रिकल कन्व्हर्ट न करता डायरेक्टली ऑप्टिकल सिग्नलचं ॲम्प्लिफिकेशन करून देऊ शकत असेल तर ते आपल्याला फायद्याचं आहे. म्हणून ह्या लेक्चरमध्ये आपण ऑप्टिकल ॲम्प्लिफायर्स शिकणार आहोत, ज्या ऑप्टिकल ॲम्प्लिफायर्समध्ये आपण ऑप्टिकल सिग्नल इलेक्ट्रिकलमध्ये कन्व्हर्ट न करता, म्हणजे कुठलेही कन्व्हर्जन होत नाही ऑप्टिकलचं इलेक्ट्रिकलमध्ये, डायरेक्टली सिग्नल आपण ॲम्प्लिफाय करू शकतो.
अशा पद्धतीचे जे काही ॲम्प्लिफायर्स आहेत की ज्याच्यामध्ये डायरेक्ट ऑप्टिकल एनर्जी ॲम्प्लिफाय होते त्याला म्हणलं जातं ऑप्टिकल ॲम्प्लिफायर्स. सो जर आपण डेफिनेशन बघितली ऑप्टिकल ॲम्प्लिफायर्सची तर ऑप्टिकल ॲम्प्लिफायरची डेफिनेशन आपल्याला सांगते, इट इज अ डिव्हाइस विच ॲम्प्लिफाईज an optical signal directly without converting it into the electrical signal is known as an optical amplifier. म्हणजे ऑप्टिकल ॲम्प्लिफायर हा असा डिव्हाइस आहे की जो डायरेक्टली ऑप्टिकल सिग्नलचं ॲम्प्लिफिकेशन करतो, इलेक्ट्रिकल सिग्नलमध्ये त्याचं कन्व्हर्जन करायची गरजसुद्धा पडत नाही. अशा पद्धतीचे जे काही ब्लॉक्स आहेत त्यांना म्हणलं जातं ऑप्टिकल ॲम्प्लिफायर्स. सो an optical amplifier is an important device used for optical communication and the laser physics. The optical amplifiers are always installed at the places where optical signals are weak and need to be magnified. म्हणजे ऑप्टिकल ॲम्प्लिफायर्स अशा ठिकाणी बसवले जातात की जिथं ऑप्टिकल सिग्नलची स्ट्रेंथ ही वीक आहे असं लक्षात येतं आणि ते मॅग्निफाय किंवा ॲम्प्लिफाय करण्याची गरज आहे. राईट. मग त्याचे नीड कोणते आहेत ते बघू. So while talking about the need of optical amplifier, we can say that optical amplifiers are needed to transmit a signal over a longer distance. Long distance ला म्हणजे लांब अंतर कापण्यासाठी आपल्याला ऑप्टिकल सिग्नल्सचं तर तिथं ऑप्टिकल ॲम्प्लिफायर्स लागतात. काय होतं बघा, लॉंगर डिस्टन्सला जेव्हा सिग्नल काही किलोमीटर्सला 100 ऑफ किलोमीटर्सपेक्षा जास्त डिस्टन्सला जर आपल्याला सेंड करायचं असेल तर रस्त्यामध्ये त्याची ऑप्टिकल स्ट्रेंथ कमी होते. मग ही ऑप्टिकल स्ट्रेंथ बूस्टअप करण्यासाठी ऑप्टिकल ॲम्प्लिफायर्स लागतात. त्याच्यामुळं लॉंगर डिस्टन्स कम्युनिकेशनमध्ये आपल्याला बेसिकली हे असे ऑप्टिकल ॲम्प्लिफायर्स हे उपयोगात पडतात आणि ते लागत असतात. सेकंडली, कॉम्पन्सेट अटेन्युएशन लॉसेस. काही ठिकाणी समजा केबल लॉसेस असतील, बेंडिंग लॉसेस असतील किंवा अजून दुसऱ्या वेगवेगळ्या पद्धतीचे लॉसेसहून सिग्नलची स्ट्रेंथ कमी झालेली असेल, अशाही ठिकाणी हे ऑप्टिकल ॲम्प्लिफायर्स आपल्याला उपयोगी पडतात. थर्ड वन, टू बूस्ट अप द पॉवर लेवल ऑफ मेनी लाईट वेव्ह सिग्नल. प्रत्येक जे काही लाईट वेव्ह सिग्नल्स आहेत त्यांची पॉवर लेवल बूस्टअप करण्यासाठी अशा पद्धतीचे ऑप्टिकल सिग्नल्स हे वापरात येतात. मग आता ह्या ऑप्टिकल ॲम्प्लिफायरचं वर्किंग प्रिन्सिपल काय आहे ते बघूयात आपण. इथं तुम्हाला एक ब्लॉक डायग्राम दिसते बघा. या ब्लॉक डायग्राममध्ये आपल्याला त्याचं ऑपरेशन बघता येईल. तुम्ही जर ब्लॉक डायग्राम बघत असाल तर इथं लक्षात येते की ऑप्टिकल इनपुट सिग्नल आहे, नंतर कपलर आहे, नंतर ॲक्टिव्ह मीडियम आहे, खाली त्याचे पंप सोर्स दिलेला आहे बघा, त्याच्यानंतर परत कपलर दिलेला आहे, परत आउटपुट दिसतं आहे ॲम्प्लिफाईड ऑप्टिकल आउटपुट. मग जो सिग्नल आपल्याला वीक सिग्नल आहे, तो वीक सिग्नल जर आपल्याला ॲम्प्लिफाय करायचा असेल तर तो असेल तुमचा ऑप्टिकल इनपुट सिग्नल, म्हणजे ह्या ब्लॉक डायग्राममधला पहिला ब्लॉक. मग हा ऑप्टिकल इनपुट सिग्नल कुठं दिलेला आहे तर ॲक्टिव्ह मीडियमला दिलेला आहे. कशा थ्रू जोडलेला आहे तो तर कपलर थ्रू जोडलेला आहे. म्हणजे कपलर इज द इंटरफेस डिव्हाइस बिटवीन युअर इनपुट सिग्नल टू द ॲक्टिव्ह मीडियम. त्याच पद्धतीनं ॲम्प्लिफिकेशन झाल्यानंतर तो सिग्नल आपल्याला कशाच्या आउटपुटला मिळणार आहे तर कपलरच्या आउटपुटला मिळणार आहे. म्हणजे आपल्याला एक लक्षात येईल की इनपुट आणि आउटपुट हे ॲक्टिव्ह मीडियमशी कपलरद्वारे कपल केलेले आहेत. आता ह्या ॲक्टिव्ह मीडियमला खाली एक पंप सोर्स नावाचा ब्लॉक दिसतोय. आता हा पंप काय आहे तो बघू. पंप हा असा ब्लॉक आहे की तो एनर्जी ॲब्सॉर्ब करतो एखाद्या एक्सटर्नल सोर्सची. एखादा एक्सटर्नल सोर्स त्याला दिलेला असेल एनर्जीचा, तर त्याची एनर्जी ॲब्सॉर्ब करण्याचं काम ह्या पंपचं आहे. आणि ही जी ॲब्सॉर्ब केलेली एनर्जी आहे हा पंप त्या ॲक्टिव्ह मीडियममध्ये असणाऱ्या इलेक्ट्रॉन्सला देतो. आता इथं जर तुम्ही बघितलं असेल तर तुमच्या लक्षात येईल की इथं हा ॲक्टिव्ह मीडियम आहे आणि ह्या ॲक्टिव्ह मीडियममध्ये काही इलेक्ट्रॉन्स असतात. मग पंप सोर्स काय करेल, एखाद्या एक्सटर्नल सोर्सकडून एनर्जी ॲब्सॉर्ब करेल आणि ही जे ॲब्सॉर्ब केलेली एनर्जी आहे ती ह्या ॲक्टिव्ह मीडियममधल्या इलेक्ट्रॉन्सला देईल. मग ऑप्टिकल सिग्नल जो आपल्याला ॲम्प्लिफाय करायचा आहे हा कशाला कपल केलेला आहे तर कपलरला दिलेला आहे. सो ॲन ऑप्टिकल सिग्नल टू बी ॲम्प्लिफायर इज कपल्ड फ्रॉम ए फायबर टू ॲन ॲक्टिव्ह मीडियम वाया ऑप्टिकल कपलर. म्हणजे ह्या ॲक्टिव्ह मीडियमला तो कशाच्याद्वारे जोडला गेलेला आहे तर ह्या कपलरच्याद्वारे जोडला गेलेला आहे. नाऊ दिस
amplified signal is also coupled to a fiber with another optical coupler. म्हणजे ह्याचा ॲम्प्लिफिकेशन झाल्यानंतरही तो कशाद्वारे जोडला गेलेला आहे, तर कपलर आहे. Now due to the pumping action the energy levels are raised through a simulated emission process and incoming signal photons will activate and the excited electrons to fall down the lower levels. मग इथं काय होतं बघा, पंपिंग ॲक्शन होते म्हणजे पंप सोर्स एक्सटर्नल सोर्सकडून एनर्जी घेईल, तो काय करेल ॲक्टिव्ह मीडियममधले इलेक्ट्रॉन्सला ती एनर्जी प्रोव्हाइड करेल. मग ते ॲक्टिव्ह लेवल्समधले जे काही इलेक्ट्रॉन्स आहेत त्या पंपिंग ॲक्शनमुळं त्यांची एनर्जी लेवल वाढलेली असेल. मग स्टिम्युलेटेड इमिशनच्या प्रोसेसमुळं लाईटमधून आलेले जे काही फोटॉन्स आहेत ते ती सगळी एनर्जी घेतील आणि ते ॲक्टिवेट होतील. म्हणजे इलेक्ट्रॉनकडून एनर्जी जाईल फोटॉनकडे आणि ते एक्साइटेड झालेले इलेक्ट्रॉन आहेत ते परत त्यांची एनर्जी डाऊन होईल. बरोबर, म्हणजे प्रोसेस लक्षात घ्या. पंप काय करेल, एक्सटर्नल सोर्सकडून एनर्जी घेईल, ती एनर्जी कुणाला दिली जाईल, ॲक्टिव्ह मीडियममधल्या इलेक्ट्रॉन्सला दिली जाईल. मग ते इलेक्ट्रॉन्स ते एनर्जी ॲक्सेप्ट करून एक्साइटेड स्टेटमध्ये जातील. मग जेव्हा ह्या ॲक्टिव्ह मीडियममध्ये ऑप्टिकल इन्फॉर्मेशन येईल, कुठून, कपलर मार्फत, ऑप्टिकल फायबर मार्फत कपल केलेली असेल, मग ती एनर्जी आल्यानंतर त्या ऑप्टिकल एनर्जीमध्ये काही फोटॉन्स असतील, त्या फोटॉन्सला ही इलेक्ट्रॉनची एनर्जी डायरेक्टली दिली जाते आणि ते फोटॉन एक्साइट होतात आणि जो ऑलरेडी एक्साइट झालेला इलेक्ट्रॉन आहे तो परत त्याच्या नॉर्मल लेवलला येतो किंवा डाऊन लेवलला येतो किंवा त्याच्या खालच्या लेवलला येतो आणि ॲम्प्लिफाईड ऑप्टिकल सिग्नल हा दिला जातो परत तुमच्या कपलर मार्फत आउटपुटला. सो द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन ड्रॉप आउट टू द ग्राउंड लेवल, दे इमिट फोटॉन्स ऑफ इक्वल एनर्जी विच रिझल्ट्स ॲन ॲम्प्लिफाईड ऑप्टिकल सिग्नल. म्हणजे इलेक्ट्रॉन त्याची एनर्जी फोटॉनला देतो, तेही फोटॉन इमिट करतात आणि त्या पद्धतीनं त्यांची एनर्जी किंवा ॲम्प्लिफिकेशन हे होतं आणि ॲम्प्लिफाईड सिग्नल आपल्याला आउटपुटला मिळतो. आता इथं त्याच्यामुळे बघत असाल तुम्ही, सुरुवातीला ही जी स्क्वेअर वेव्ह आहे ह्याची ॲम्प्लिट्यूड कमी दाखवली, पण आउटपुटला हा ॲम्प्लिफाईड सिग्नल आपल्याला बघायला मिळतं. नाउ लेट अस हॅव अ लुक ओव्हर फीचर्स ऑफ ऑप्टिकल ॲम्प्लिफायर्स. ऑप्टिकल ॲम्प्लिफायर्सचे फीचर्स काय आहेत ते बघू आपण. पहिला, गेन इज मेजर्ड इन डीबी. याचा जे काही गेन आहे हा डीबीमध्ये मोजला जातो. हा हाय आउटपुट पॉवर देतो ऑप्टिकल ॲम्प्लिफायर. ऑप्टिकल ॲम्प्लिफायर ॲम्प्लिफाईज अँड ऑप्टिकल सिग्नल डायरेक्टली विदाउट कन्व्हर्जन इंटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल. इलेक्ट्रिकल सिग्नलमध्ये कन्वर्ट करायची गरज पडत नाही. दे आर लो कॉस्ट ॲम्प्लिफायर. या ॲम्प्लिफायरची किंमतही कमी असते. फ्लेक्झिबल अँड रिलायबल असतात हे ॲम्प्लिफायर्स. अँड इट कॅन ॲम्प्लिफाय ऑल WDM वेवलेंथ डिव्हिजन मल्टिप्लेक्सिंग चॅनल्स टुगेदर. आता ह्याच्या ॲप्लिकेशन्सवर जर आपण कॉन्सन्ट्रेट करू. द बेसिक ऑप्टिकल कम्युनिकेशन नेटवर्क्स कंटेन्स ए ट्रान्समीटर अँड रिसिव्हर कनेक्टेड थ्रू ए ऑप्टिकल फायबर केबल. जर आपण जनरल ब्लॉक डायग्राम बघितली ऑप्टिकल फायबर कम्युनिकेशनची, तर ट्रान्समीटर आणि रिसिव्हर हे ऑप्टिकल केबलद्वारे जोडलेले असतात. ऑप्टिकल ॲम्प्लिफायर आर कॉमनली यूज्ड इन द फायबर ट्रान्समिशन लिंक इन 3 वेज. 3 वेगवेगळ्या पद्धतीनं किंवा डायग्राममध्ये आपल्याला हे ऑप्टिकल ॲम्प्लिफायर्स बघायला मिळतात. आता इथं जर तुम्ही बघितले असेल तर वेगवेगळ्या 3 स्टेजेस इथं दाखवले आहेत बघा. प्रत्येक डायग्राममध्ये कॉमन काय काय आहे बघा. ट्रान्समीटर आणि रिसिव्हर हे 2 ब्लॉक कॉमन आहेत. म्हणजे पहिली डायग्राम जरी बघितली तरी ट्रान्समीटर आणि रिसिव्हर कॉमन आहे. दुसरी डायग्राम बघितली तरी ट्रान्समीटर आणि रिसिव्हरचा ब्लॉक कॉमन आहे. तिसरी डायग्राम बघितली तरी ट्रान्समीटर आणि रिसिव्हरचा ब्लॉक हा कायम आहे. राईट. आता इथं जर तुम्ही बघितलं तर आपल्याला लक्षात येतं की पहिली केस आपण बघू की इथं हे ऑप्टिकल ॲम्प्लिफायर्स कुठं वापरलेले आहेत. मग इथं पहिल्यांदा त्यांनी म्हणलेलं आहे पॉवर बूस्ट ॲम्प्लिफायर्स. राईट. आता पॉवर बूस्ट ॲम्प्लिफायर किंवा त्यांना बूस्टरसुद्धा असं म्हणलेलं आहे. आता हे ॲम्प्लिफायर्स कुठं वापरलेले आहेत ते इथं सांगितलं आहे बघा. ए बूस्टर और पॉवर ॲम्प्लिफायर इज यूज्ड टू इन्क्रीज द ऑप्टिकल आउटपुट ऑफ ॲन ऑप्टिकल ट्रान्समीटर बिफोर कपलिंग द सिग्नल टू द ऑप्टिकल फायबर. The power amplifiers are located directly after the optical transmitter. म्हणजे हे अशा पद्धतीचे पॉवर ॲम्प्लिफायर ट्रान्समीटर नंतर लगेच असतात. त्याच्यामुळं अशा पद्धतीच्या पॉवर ॲम्प्लिफायर्सचं जर आपण बघितलं तर ते हाय गेन हाय फीचर्सचे
म्हणजे ट्रान्समीटर नंतर लगेच हा पॉवर ॲम्प्लिफायर जोडलेला आहे. त्याच्यानंतर हा प्री ॲम्प्लिफायर एक दिसतो बघा. सो ॲट द एंड ऑफ ऑप्टिकल फायबर लिंक ए प्री ॲम्प्लिफायर इज यूज्ड इन ऑर्डर टू इन्क्रीज द सेन्सिटिव्हिटी ऑफ द रिसिव्हर. म्हणजे रिसिव्हरच्या आधी हा प्री ॲम्प्लिफायर वापरलेला आहे. म्हणजे ट्रान्समीटरच्या एक्झॅक्टली नंतर जो ॲम्प्लिफायर ऑप्टिकल ॲम्प्लिफायर वापरला जातो त्याला म्हणलं जातं पॉवर ॲम्प्लिफायर. आणि रिसिव्हरच्या आधी जो वापरला आहे म्हणजे ऑप्टिकल फायबर केबलमधून सिग्नल ट्रान्समिशन झाल्यानंतर ते रिसिव्हरला देण्याच्या आधी जो प्री ॲम्प्लिफायर आहे तिथंसुद्धा हा ऑप्टिकल ॲम्प्लिफायर्स वापरला जातो. त्याच्यामुळं ॲट द एंड ऑफ द ऑप्टिकल फायबर लिंक ए प्री ॲम्प्लिफायर इज यूज इन ऑर्डर टू इन्क्रीज द सेन्सिटिव्हिटी ऑफ द रिसिव्हर. इट इम्प्रूव्ज द परफॉर्मन्स ऑफ सिग्नल डिटेक्शन. The preamplifiers are located just before the receiver. An important feature of preamplifier is they are low noise figure. त्याच्यानंतर इनलाइन ॲम्प्लिफायर नावाचा एक ऑप्टिकल ॲम्प्लिफायरचा कन्सेप्ट इथे सांगितला आहे. इनलाइन ॲम्प्लिफायर्स आर यूज्ड टू रिस्टोर और रिजनरेट द ऑप्टिकल सिग्नल टू द ओरिजिनल पॉवर लेवल, thereby compensating for fiber attenuation. इनलाइन ॲम्प्लिफायर्स अँड इनलाइन रिपीटर्स आर लोकेटेड अलॉंग विथ द ट्रान्समिशन लिंक. म्हणजे ट्रान्समीटरपासून रिसिव्हरपर्यंत कुठेही मध्ये जर सिग्नलची स्ट्रेंथ कमी झालेली असेल तर हे इनलाइन ॲम्प्लिफायर्स वापरतात. तर तेही इथं दाखवले. त्याचे इम्पॉर्टंट फीचर्स आहेत हाय गेन आणि लो नॉईज फिगर. मी रिपीट करतो. ट्रान्समीटरनंतर ऑप्टिकल फायबर केबलमध्ये सिग्नल पाठवण्याच्या आधी जे ॲम्प्लिफिकेशन केलं जातं त्याला म्हणलं जातं पॉवर ॲम्प्लिफिकेशन. तिथेही ऑप्टिकल ॲम्प्लिफायर्स वापरले जातात. त्याच्यानंतर तो सिग्नल जेव्हा ऑप्टिकल फायबरमधून प्रोपोगेट होऊन रिसिव्हरला येतो तर रिसिव्हरला सिग्नल देण्याच्या आधी हा परत ॲम्प्लिफाय केला जातो. त्याला प्री ॲम्प्लिफायर्स म्हणलं जातं. तिथे ऑप्टिकल ॲम्प्लिफायर्स वापरले जातात. आणि ट्रान्समीटर आणि रिसिव्हरच्या मध्ये जे काही तुमची कम्युनिकेशनची लिंक असेल ऑप्टिकलचं तो फायबर असेल मध्ये कुठेही सिग्नल जर वीक झालेला असा आढळला तर तिथं इनलाइन ॲम्प्लिफायर्स वापरले जातात. तेही तुमचे ऑप्टिकल ॲम्प्लिफायर्स असतात. तर ह्या 3 वेगवेगळ्या पोझिशन्स आहेत की जिथं हे ऑप्टिकल ॲम्प्लिफायर्स आपण वापरू शकतो. त्याचे ॲप्लिकेशन्स म्हणून त्याचा वापर करू शकतो. राईट. सो मीनवाईल आपण इथं स्टॉप करू. आजच्या लेक्चरमध्ये आपण काय काय बघितलं तर ऑप्टिकल ॲम्प्लिफायरचं कन्सेप्ट बघितला, त्याची नीड काय आहे ती बघितली. त्याच्यानंतर ऑप्टिकल ॲम्प्लिफायरची ऑपरेशनची प्रोसेसची ब्लॉक डायग्राम काय आहे ते बघितली, त्याचे फीचर्स बघितले आणि त्याचे ॲप्लिकेशनसुद्धा बघितले. तर आजच्या लेक्चरला आपण इथेच थांबूयात. बाकी नेक्स्ट लेक्चरमध्ये वगैरे आपण डिस्कस करू. सो थँक्यू व्हेरी मच.